اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ٹائپ ہے نا، اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ، وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی، ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے، اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا، وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا، اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے، تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس، اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بیفالز یو. صبر کر، جو بھی علی ما اصابک، جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے، اس وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے، آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، ویریلی ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ امور بہت عظیم ہے، اسٹرانگ ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان ہے. سو اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر، اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا. بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں، میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا، 6 اسٹیجز آف گریف کیا ہے سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، گریف آ جائے شدید، آپ کو پہلے کیا ہوتا ہے؟ شدید سیڈنس، اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل، انکار اس چیز کا، اس کے بعد ہے ڈپریشن. 6 اسٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس، ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ، کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی اسٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومن جو ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی اسٹیجز میں نا جلدی فوراً سے، میرے خیال مومن جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس پہ آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن، نیچرل ہے، کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے، جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے، جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں، کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے، آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبر ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے. بہرحال صہیب reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, wondrous is the fear of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these 3 aspects together is called beautiful patience. فصبر جمیل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے، اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے، اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا، کوئی کلیمٹی آ گئی، بیماری آ گئی، تو اس پر صبر. تو یہ ہے فصبر جمیل. تو اللہ نے کہا فصبر صبرا جمیلا، سورہ معارج ورس نمبر 4. سو بی پیشنٹ ود بیوٹیفل پیشنس. صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ، بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز میں ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں. ٹھیک ہے نا، ہم بے صبر کیوں. ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے، اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے، تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے. وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک ہے. کہنے میں بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشن ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے، لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں
एक एक महीना वेट करते हैं कि मैं बस किसी तरह बात कर लूँ, मेरा मसला हल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, वो अल्लाह टेस्ट कर रहा है आपको। मैंने तो आपको वाकया पूरा सुनाया कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गाय ज़िबा करो, जाओ। कोई भी गाय ज़िबा कर लेते हैं, मसला किसने हल करना है? अल्लाह ने। वो किन कॉम्प्लिकेशन में पड़ गए, कलर क्या होना चाहिए, गाय कैसी होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए या नॉन प्रेग्नेंट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर अब मैं और मुश्किल बनाता हूँ इनके लिए, और वो इतना मुश्किल हो गया, फिर कहाँ से लाए वो? इसलिए मदद किसने करनी? अल्लाह से। आप किसी से भी बात डिस्कस कर लेंगे ना, किसी भी नेक इंसान से, अल्लाह उसके थ्रू कुछ कहलवा देगा, आपकी मदद हो जाएगी, अल्लाह उसके थ्रू आपको कोई सोल्यूशन दे देगा। लेकिन हमारी ज़ाहिर है हमारी कमजोरी है ये कि हम ये समझते हैं कि फलाना जो है वो हमारा मसला हल कर देगा, क्योंकि हमें वो बंदा नजर आ रहा है, हमें अल्लाह की कुदरत नहीं नजर आ रही, हमें अल्लाह नहीं नजर आ रहा। एनीवे, तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप मशवरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एक्सपर्ट से, लेकिन ये कि उसमें तवक्कल ना कर लें, उस एक्सपर्ट पे तवक्कल ना कर लें कि यही मेरा मसला जो है वो हल करेगा। ठीक है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र को लीडरशिप का एक एट्रीब्यूट करार दिया। अगर आपने लीडर बनना है, आपको साबिर बनना पड़ेगा, वरना आप लीडरशिप नहीं संभाल सकते, किसी भी चीज की आप लीडरशिप नहीं संभाल सकते। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत है, अल्लाह कौम के बारे में कह रहा है कि हमने फिर उनमें से लीडर्स पैदा किए जो कि हमारे हुक्म के मुताबिक करते थे सारे काम। कब? लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया, सब्र से लीडरशिप मिली उन्हें। वकानू भी आयातिना युक़िनून, और वो हमारी आयात के बारे में यकीन किए हुए थे। They were absolutely certain of our verses, यकीन था उनके पास। तो यकीन और सब्र ये लीडरशिप की क्वालिटी है। इसीलिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा ना, with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. पेशेंस से और यकीन से इंसान को लीडरशिप देता है अल्लाह ताला रिलीजन में। Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. और सच बात यही है कि सब्र के अलावा किया भी क्या जा सकता है? वही बात है ना, एक्सेप्टेंस। 6 स्टेज ऑफ ग्रीफ क्या है? एक्सेप्टेंस। या एक्सेप्ट कर ले, या फिर अल्लाह माफ करे जंग ले ले, अल्लाह से जंग बोल ले ले। ठीक है ना, जैसे एक बच्चा था, उसके फादर की डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज से, बड़ा हैप्पी फैमिली थी, मेरे सीनियर का भाई था छोटा, वो हजम ही नहीं कर पाया, यकीन ही नहीं आया उसे, यकीन ही नहीं आया, बहरहाल नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा नाशुक्री के अल्फाज, ज़ाहिर है बहुत बड़ा गम था। मैंने उसे फिर यही समझाया, मैंने कहा देखो या तो सब्र कर लो, सब्र करोगे इंशाल्लाह तुम्हारे वालिद को भी सदका जारिया होगा, तुम नेक औलाद हो। सब्र करने वाले नेक औलाद होते हैं, वालिद को भी कब्र में सुकून मिलेगा, और क़यामत वाले दिन मिल लेना है तुमने उनसे। ठीक है ना, जन्नत में तो तुमने इकट्ठे होना ही है उनके साथ। दूसरा ये कि अल्लाह से जंग मोल ले लो, ना एक्सेप्ट करो इसे। ठीक है ना, नमाजें छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, उसका तुम्हारे वालिद को भी कोई फायदा नहीं होगा, और कल को अल्लाह माफ करे पता नहीं उनसे वहां मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो एक वक्त ये बात उसे समझ में आ गई। तो एक्सेप्टेंस अच्छी बात है, इंसान जो है वो अपनी ना सेहत बर्बाद करे, ना ही अपने आप को इतना कोसे, ना ही अल्लाह ताला से नाराजगी शो करे। और ये याद रखिए कि दुनिया की जिंदगी जो है ये इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। तो एक ड्रॉप जो है अगर वो खराब हो गया है, खुदा ना खास्ता अगर आप समझते हैं आपकी जिंदगी बहुत ही खराब है, तो समंदर में एक ड्रॉप खराब हो तो क्या फर्क पड़ता है? आपकी असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है ना। तो सब्र के साथ, पेशेंस, परसेवरेंस के साथ, डिग्निटी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजारी जाए, ताकि एटलीस्ट आपका नेक्स्ट वर्ल्ड सेव हो जाए। ये है असल में अक्लमंदी, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको कुरान मजीद की तिलावत, तक़वियत, नॉलेज, अल्लाह के बारे में नॉलेज, ताकि आप ग्राउंडेड, वेल ग्राउंडेड रहें, आप हिले ना उस जगह से, इसकी बड़ी ज़रूरत है। जितनी भी स्टोरीज ऑफ चेंज है ना, जो यूथ हमसे पूछते हैं कि आप कैसे चेंज हुए, फलाना कैसे चेंज हुआ, राजा ज़िया कैसे चेंज हुए, आप एक गोरे कैसे चेंज हो गए और वो आलिम बन गए, अब्दुल रहीम ग्रीन की स्टोरी, बिलाल फिलिप्स की स्टोरी है। ठीक है ना, कितने ऐसे मैं आपको नाम गिना सकता हूँ जो काफिर थे, मुसलमान हुए, इस लेवल के मुसलमान हुए कि हमसे भी आगे निकल गए। ठीक है ना, आलिम दीन बन गए। टिम हम्बल क्या थे? एक बिगड़े हुए लड़के, आज देखे माशाल्लाह आलिम दीन है, लाखों लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं, उनके वीडियोस बहुत हैं। इसी तरह रैपर्स हैं कुछ लोग आगे दीन की तरफ। एनीवे, उन सब की स्टोरी में एक चीज कॉमन है, लोग पूछते हैं कि वो कैसे चेंज हुए और वो बरकरार कैसे रहे। चेंज होते हुए इल्म के साथ जुड़ गए। जो चेंज हो गया इल्म के साथ नहीं जुड़ा, वो 3 महीने की चेंज थी, 2 महीने की चेंज थी, उसके बाद वो खत्म हो गए।
कंसिस्टेंसी अचीव करनी है ना, तो वही के साथ दिल लगाना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा आपको, सीरत पढ़नी पड़ेगी आपको, इस्लामिक नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, उससे आएगी कंसिस्टेंसी। अगर बस वो ऐसी चेंज है जो कुछ एक चीज देखकर आ गई, उसके बाद वही आप वीडियोस ही देखे जा रहे हैं, कुछ खास इल्म नहीं हासिल कर रहे, उससे फिर शायद वो कंसिस्टेंसी ना आए, उससे फिर शायद वो क्लैरिटी भी ना आए। ठीक है, तो क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए यू नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट, और आपको इल्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। इल्म के मैदान से जो भी जुड़ा आज देखे वो कंसिस्टेंट है। मैंने आपको कई नाम गिनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चेंज हुआ तो मैं कुरान के साथ जुड़ा था। इसी तरह बाकियों को आप देखेंगे वो भी किसी ना किसी फील्ड के साथ जुड़े, हदीस पढ़ने लग गए, कुरान का तर्जमा पढ़ने लग गए, ठीक है ना, या किसी आलिम के साथ जुड़ गए, उनके साथ कुछ क्लासेस लेने लग गए वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरी होता है, ये स्टेप ज़रूरी है। सो इसलिए जस्ट टू कंक्लूड, सूरह अल-असर से हम कंक्लूड करते हैं। सूरह अल-असर में अल्लाह कहते हैं वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, लॉस में है, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। और इमाम शाफी कहते थे ना, अगर सिर्फ ये सूरत नाजिल हो जाती तो काफ़ी थी, कुरान मजीद में सिर्फ ये सूरत आ जाती इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, नेक अमाल किए, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र और हक की तलकीन करते रहे। सुभान अल्लाह। मुस्लिम सोसाइटी बनती ही ऐसे है कि हमें एक दूसरे को सब्र और हक की तलकीन करनी है। ये है असल में ईमान का भी तकाजा और खसारे से बचने का एक क्राइटेरिया, कि अगर आपने खसारे से बचना है तो ये तो फिर आपको करना पड़ेगा। और जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मजीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।